Happy morning. Good morning. Good morning. Ma'am, what is this? Hi. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, Nitya. Good morning, Vani. Sari is nice. Thank you. Good morning. Price of what, ma? PP. Is it that what I'm wearing? You can immediately contact the team. Good morning. Yeah, necklace is awesome, ma'am. Thank you. Awaiting live. I'm also awaiting to see you all this morning. A nice Saturday morning. So, so before I think people are joining, that's why I'm taking a bit. Maybe in another 5 minutes, I think everybody will come. Yes. Yeah. Um, Last night also I have done a delivery video which is yet to be posted. Um, I am requesting all of you that I am delivering one by one. See, last night we have delivered Sunita Reddy USA a good number of saris and blouses. Of course, there are few remaining with me that also will be done and sent it to her, because it is little convenient for me to do each customer's at one slot. At one go, their things will be happening, like handwork, tassels, packing, stitching, finishing, all that. So I'm taking one by one and delivering the stuff. So please stay tuned. Definitely I will be giving, because after Eid also, like not to be honest, there is a lot of you know workforce. You all know about it. Whoever is working, they know, because it's quite laborious job and it is related to a lot of people who are good at their work. I don't want to do anything and everything and send it off to you, because that's not my kind at all. So a little more time. Yes, I'm sending one by one. So that is one request for this week. And to share any experiences, yes. One thing is really fresh in my mind. I normally don't go to theaters and watch movie or anything. I will not find time. So a lot of people told me Kalki is good, you should go and watch. So I made some time last night, though I have live this morning. Uh, it was it was tedious. It was a very hectic day. I managed some time and watched the movie. In spite of I mean, the effort of going and watching movie in a theater. Yes, movie in theater is really really awesome. The experience. Okay, at the same time, we expect the movie also should be either educative or entertaining. So educative, yes. In this movie, I think, though after all the content, most of the things I didn't understand only,
because for me a movie means I really want to get pampered, pleased, have a happy feeling to come out, or so much of love. This is what I expect from a movie. But in this, uh, I think though all did not happen, one thing made me to get scared about the next generation, upcoming generation. In that movie, they show that 2078, by 2078, how our lifestyle is going to be. Maybe it is cinematic or whatever, but there is some content to, to make us to think how it is so scary. Like, by the time I come back from movie, it was night 2 o'clock. I could not sleep because I am foreseeing our upcoming generations, what is going to be their plight when it is regard to natural sources like water. First of all, water. అసలు ఏది మనం అనుభవిస్తున్నది ఏది, పిల్లలు పెద్దోళ్ళు మన ఏజ్కి వచ్చేంత వరకు 2078 అంటే ఇంకో 50 years ఉంది. సో మన పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయిపోయేదాకా, తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయ్యేటప్పటికి ఎలా ఉంటుంది, ఎంత భయానకంగా ఉంటుంది మన ఈ రేంజ్లో మనం ముందుకెళ్తూ ఉంటే. లైక్ ప్లాస్టిక్ కావచ్చు, పొల్యూషన్ కావచ్చు, ఈ వాటర్, భూగర్భ జలాల్ని ఎంతంటే అంత మిస్యూజ్ చేసేసుకొని వాటిని అంతరించిపోయేటట్టు చేసుకోవటం. అంటే మనకి రీసెంట్ దీనిలోనే బెంగళూరు కూడా వాటర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఎప్పుడూ లేనిది. సో ఏం చేస్తున్నాం మనం అంతా అనేది ఒక పెద్ద బాధ అయిపోయింది నాకు. అంటే నా వంతు ఏదో తెలుసుకొని నేను తప్పకుండా చేస్తాను. నా వంతు అంటే నాకు చిన్న చిన్నయే తెలుసు. అంటే మన రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ లాంటివి, అలాంటివి మనకు కాకపోతే వేరే వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి కదా. సో మన జనరేషన్స్కి, అప్కమింగ్ జనరేషన్స్కి. సో అప్పుడు అది కూడా అనిపించింది, ఇదంతా మామూలుగా చెప్తే, నాలాంటి వాళ్ళు చెప్పినా, సోషల్ యాక్టివిస్టులు చెప్పినా కానీ పెద్దగా వినరు. సో వాటికి తగిన చర్యలు ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. నౌ వీ హ్యావ్ చేంజెస్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్. ఏదైనా మన ఇండియన్ మెంటాలిటీస్ కానీ, ఎవరికైనా హ్యూమన్ మెంటాలిటీకి, వెన్ ఇట్ ఈస్ అ రూల్, you try to cross it also, but still you will fall in the pattern after some time. Like suppose ఇప్పుడు మనం సిగ్నల్స్ దగ్గర జంప్ కొట్టేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. సో ఒకసారి చేస్తాం, 2 సార్లు, 3వ సారి, ఇన్నిసార్లు ఫైన్ పడింది అనుకోండి. ఫస్ట్ టైం 500, నెక్స్ట్ టైం 1000, ఆ నెక్స్ట్ టైం 1500, ఆ నెక్స్ట్ టైం 2000, ఆ తర్వాత ఒక్కసారి జంప్ 5000కి వాళ్ళు చేశారనుకోండి, చచ్చినట్టు ఎవరిని. ఎందుకంటే 1-2 సార్లు ఓవర్ సైట్ చేయొచ్చు, తర్వాత అయినా దేనికో దానికి మనిషి భయపడతాడు కదా. అలాంటి రూల్స్ పెట్టొచ్చు కదా అని అనుకుంటాను నేను. ఇలాంటివి ఈ వచ్చే కొత్త గవర్నమెంట్, యంగ్స్టర్స్, ఈ న్యూ జనరేషన్, వీళ్ళంతా వీటి మీద కొంచెం ప్రయారిటైజ్ చేస్తే బాగుండు అని నాకు చాలా అనిపించింది. తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, అసలు అక్కడ మనుషుల ప్రాణాలకి పెద్ద విలువ అయ్యని. అంటే మనం ఈ టైంలో ఉన్నది మాత్రం బంగారు యుగం అని చెప్పుకోవాలి, స్వర్ణయుగం. ఎందుకంటే స్వర్ణయుగం నిజంగా. అంటే నా ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇది స్వర్ణయుగమే. ఎందుకంటే చైల్డ్హుడ్ వాజ్ సంథింగ్ ఫిజికలీ ప్లేయింగ్ అండ్ ఉమ్మడి కుటుంబాలు టుగెదర్గా ఉండేవి. అన్నీ చూసి ఇప్పుడు కొంచెం న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ ఇవి చూస్తూ, ఇవన్నీ అంటే ఫిజికల్ గేమ్స్, అంటే ఇప్పట్లాగా మొబైల్స్ పట్టుకొని ఆడుకునేది దరిద్రం లేదు నిజానికి. ఈ స్క్రీన్ టైము అనేది పిల్లల్ని ఎంతగా చెడుస్తుంది. ఎందుకంటే జనరలీ ఐ థింక్ పేరెంట్స్ షుడ్ ఎడ్యుకేట్ అండ్ ప్లీజ్ కట్ డౌన్ ఆన్ స్క్రీన్ టైమ్ ఫర్ యువర్ చిల్డ్రన్. బికాస్ అది మంచి కన్నా వాళ్ళు వీటి కోసమే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. అసలు నాట్ గుడ్. డోంట్ పంప్ ఇన్ ఆల్ ద
ఆల్ దీస్ నాన్ సెన్స్ టు దేర్ హెడ్. మనకి టైం లేకో మనం పిల్లలకు ఒక మొబైల్ ఇచ్చో, అన్నం తినిపించేటప్పుడు తింటలేదనో వాళ్ళని కొంచెం డైవర్ట్ చేస్తూ, అంటే మనకి పని కావాలి అని అనిపిస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ వర్కింగ్ ఉమెన్కి చాలా ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఈ రోజు రేపు వర్కింగ్ ఉమెన్ కాకుండా హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్న కాలం తక్కువైపోయింది. ఎంత చదువుకున్నా, ఎంత ఆస్తిపాస్తులున్నా, they're doing their part, so which is appreciated. But at the same time, పిల్లలకి అలవాట్లు, మంచి అలవాట్లు అనేవి మీరు మ్యాక్సిమం 8 years దాకా అంతే. ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్వర్డ్స్ దేర్ మేడ్, యూ కాంట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. సో అది అలాంటివి ఈ పిచ్చి పిచ్చి అన్నీ దయచేసి, అంటే మీరు ఏదన్నా పిల్లలకి చూపించాలనుకున్న ఫస్ట్ మీరు చూడండి. అది చూపించదగిందైతే చూపించండి. పిల్లలతో స్ట్రిక్ట్గా ఉండటంలో ఏ తప్పు లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళ అంటే అంత చిన్నప్పుడు రెస్పెక్ట్ తెలియదు వాళ్ళకి. భయము, తర్వాత ప్రేమ, ఆ తర్వాత పెరిగేటప్పుడు రెస్పెక్ట్, ఇవన్నీ వస్తుంటాయి. సో పిల్లలు ఖచ్చితంగా కొంచెం తప్పుతున్నారు అంటే మాత్రం గట్టిగా వాళ్ళు చేయి పట్టుకొని దగ్గరకు లాక్కొని మనం మంచి చెప్తూ పోతే నాన్న ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది అని చెప్తే తప్పకుండా ఎంతైనా మేలు ఉంటుంది. సో అది ఒక పార్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా అనిపించేది, మనం మనీలో, స్టేటస్లో, వీటిల్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ కాంపిటీషన్లోనే రేస్లో పరిగెత్తుతూ ఉంటే, అసలు మీరు ఇన్ని చేసి కూడా మీ పిల్లలకి రేపొచ్చే జనరేషన్ను చూడండి అసలు ఎంత భయానకంగా ఉందో. మీరు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ఏమీ ఉపయోగం లేదు. ఎంత జ్యువెలరీ అయినా, ఇన్ని కేజీలు బంగారం ఇచ్చాము, ఇన్ని వందల కోట్లు ఇచ్చాము, ఇన్ని వందల ఎకరాలు ఇచ్చాము, అసలు ఇవన్నీ ఇంత దాచిపెట్టుకుని ఏదో మొత్తానికి ఒక పెద్ద రెవల్యూషన్ రావాలని అనిపిస్తుంది మనకు కూడా. ఇంత మాత్రమే ఉంటే చాలు ఒక ఫ్యామిలీకి. ఒక బౌండరీ లైన్ పెట్టుకుంటే బాగుండు అని నాకు ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది. అంటే కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ హ్యాపీ లివింగ్, హెల్దీ లివింగ్. ఒక్క మంచి అలవాటు ఒక హౌస్ వైఫ్ చేస్తుంటే, ఒక మదర్ చేస్తుంటే, ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ టు హర్ చిల్డ్రన్, ఫ్రమ్ హర్ చిల్డ్రన్ టు అనదర్ చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ మదర్ విల్ బి డూయింగ్ సంథింగ్, ఇంకొక మంచి అలవాటు ఉంటుంది, దాని నుంచి మన పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. ఐ థింక్ ఇలాంటిది నేను ఉండగానే ఇవి కొంచెం చూడాలని కూడా అనుకుంటున్నాను. సో ఐ రిక్వెస్ట్ గవర్నమెంట్, మన అథారిటీసు, ఇవి ఇంకా లెగసీలు కంటిన్యూ అవ్వాలని చెప్పి, మన పిల్లలే మన చేయాలని చెప్పి, మన పిల్లలే మన ప్రాపర్టీసు, మన ఈ అన్నీ చూడాలి, వాళ్లే అనుభవించాలి అనేది కొంచెం పక్కన పెడితే, ఎందుకంటే మనం ఎంతైనా మనం ఎంత తినగలం, ఎంత అనుభవించగలం. కొంచెం షేర్ యువర్ జాయ్, స్ప్రెడ్ ద స్మైల్. అది నిజమైన విజయం. అంటే 1,00,000 తర్వాత ఇంకొక 0 పెట్టుకుంటాం, ఇంకో 0 పెట్టుకుంటాం, ఇంకో 0 పెట్టుకుంటాం. ఇంతే కదా చేసుకుంటా పోతుంది. మనం అందరం మీకేది చెప్తున్నా దానిలో నేను కూడా ఉన్నాను. కానీ నాకేదన్నా తెలుసు, నాకేదన్నా అవేర్నెస్కి వచ్చింది అన్నప్పుడు అది మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అంతేకాని ఇక్కడ ఈ షోలో ఎవరిని తప్పు పట్టాలని కాదు, ఎవరిని కించపరచాలని అస్సలు కాదు. అలాంటివి నాకు తెలియవు కూడా. నాకు అనిపించింది చెప్తున్నా, అంటే ఒక థాట్ అది. సో ఈ క్లీన్లీనెస్ గురించి కూడా గవర్నమెంట్ ఇంకొంచెం స్ట్రిక్ట్ పాలసీస్ పెడితే బాగుండు. నాకు నిన్న నైట్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ చూసినా చెత్త కవర్లు, ఎక్కడ చూసినా ఎర్లీ మార్నింగ్స్ నేను బయటకు వెళ్తూ ఉంటాను. అయినా చాలా బెంగళూరు అంటేనే ఒక పిచ్చి ప్రేమ నాకు. అలాంటిది ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా చెత్త. ఎందుకని అంటే ఐఎమ్ నాట్ డిగ్రేడింగ్ ఎనీథింగ్. మనం ఎక్కడ కరెక్ట్గా లేమో గుర్తిస్తే ఆటోమేటిక్గా అది కరెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది. సో వీ డూ ఆర్ పార్ట్. మనలాగా మైసూర్ ఎందుకు లేదు? నేను మైసూర్లో చూశాను, కూరగాయలు తోసుకొని బండి వచ్చేవాడు కూడా కింద
కింద ఒక డస్ట్బిన్ పెట్టుకొని ఉంటాడు, లేదా కవర్ పెట్టుకొని ఉంటాడు. కనీసం తను మిగిలిపోయిన ఆ కూరగాయలకు దానిలో వేసుకుంటాడు. రోడ్డు మీద ఎవరు చెత్త వెయ్యరు, క్లీన్గా ఉంటుంది సిటీ. ఆఫ్ కోర్స్ పాపులేషన్ ఈజ్ రియలీ లెస్ అనుకోండి, లెస్ సో మోరో, బట్ వీ డూ ఆర్ పార్ట్. మనం కూడా దొరికిన దగ్గరల్లా వేసేయటం. అంటే ఇక్కడ చూస్తుంటా, ఒక్క సైట్ ఖాళీగా ఉంటే మొత్తం అందరు తీసుకొచ్చి దాన్ని డంపింగ్ చేస్తారు. అందరు వచ్చిపోయే వాళ్ళు 2 వీలర్స్లో కూడా ఆ చెత్త కవర్ తీసుకొచ్చి ఆ సైట్లో వేసేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎంత బాధగా అనిపిస్తుందో. బికాస్ ద సైట్ ఓనర్ ఈజ్ నాట్ హియర్, అంటే ఆ ప్రజెంట్గా లేరు కాబట్టి చేస్తున్నారా? చెయ్యొద్దండి. ఒక చెత్త బుట్ట పెట్టుకోండి, దానిలో వేసుకోండి. అంటే ఇదేమి క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్ అని నేను చెప్పట్లా. చిన్నవి అంటే మీరు చేస్తే మీ పిల్లలు చేస్తారు. సో ఇంత దిస్ ఇస్ మై రిక్వెస్ట్. అండ్ ప్లీజ్, మనకి నిజంగా ఇలాంటి పాలసీస్, చెత్త వేసిన వాళ్ళకి ఫైన్ వేయండి ఎక్కడికక్కడ. లెట్ us వర్క్ టువర్డ్స్. నాకు విధానాలు తెలియవు, నాకు ఎవరన్నా చెప్పిన, నాకు అవేర్నెస్ వచ్చినప్పుడు నేను చేస్తాను. కానీ ఎవరన్నా చేసిందో, ఎవరన్నా రోల్ మోడల్గా ఉంటే నేను ఫాలో చేస్తా. నేను ఫాలో చేస్తుంటే నేను చెప్తాను. దానిలో ఎంతమందికి అది నచ్చదో చేయాలనుకుంటారో. ఎందుకంటే మంచికి ఒక పవర్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు మంచి చేదుగా ఉంటుంది, వినబుద్ధి కాదు, కానీ ఒక పవర్ ఉంటుంది. ఈరోజు కాకపోతే రేపు వాళ్ళకి కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అయినప్పుడు అది they tend to follow. So I think, shall we start the show? A request to be okay. Still people are joining, but yet other people are waiting for the show. Shall we start the show? If you all say thumbs up, then I start. Here is a request for all of you. I'm seeing some messages in Instagram. Some people are messaging with their numbers to order WhatsApp on this number. I'll tell you the number also. These things I come across అంటే ఈ మధ్య తక్కువైపోయినాయి, కానీ ఇంతకు ముందు see, ऑर्डर करने के लिए WhatsApp पर मैसेज करना. This is for the recent, whatever the post. In comment section they will give you the number. Order करने के लिए, this is not even our language, okay? WhatsApp पर मैसेज करना 8391019366, okay? So which is a fake message. See, this is how it is. So please don't get carried away for such messages. We don't do this at all. We have 3 numbers which is been advertised in the Instagram, in the bio. 3 numbers will be there. Only those 3 numbers are ours. Please contact us, and whoever says contact on WhatsApp on this number, that message is not ours. So if you contact, because they offer you 15,000 rupees saree, they offer you for 5,000. Okay, so you will pay 5,000 and you will be waiting, and you will never get your order, right? So then if you contact us, no point. I'm really helpless at this point of time, because initially this used to happen more often, but they did not stop, because ఈ కేటగిరీ ఉండనే ఉంటారు. వి ఓన్లీ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడే కాదు, దేనిలో అయినా. అందుకే క్లియర్గా ఓటీపీలు అడిగితే చెప్పొద్దు, అది ఇదని ఎందుకు చెప్తారు అంటే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫ్రాడ్. సో మా వరకు అయితే మా దగ్గర నుంచి అలాంటి మెసేజ్లు ఉండవు. మీరు మా 3 నెంబర్స్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది.
అది కాంటాక్ట్ చేసి మేము డబ్బులు కట్టాము అని చెప్పి మీరు మాకు కాల్ చేసినా మేము ఏమీ చేయలేమండి. ఐఎమ్ రియలీ సారీ అబౌట్ ఇట్. సో ప్లీజ్ బీ అవేర్ ఆన్ దిస్. సో నౌ ఐల్ స్టార్ట్ ద షో నౌ. ఓకే, ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెయిటింగ్. Yeah, today's show is all about again occasional sarees. Okay, so there will be another session for this evening for the casual sarees, office wear casual sarees. But now it is going to be Kora Benaras, Kora Jamdani, Kanjivaram, Mysore silk. So this is the category what I'm going to show, and here is the beautiful saree to start with. This is a Kora Benaras saree. Okay, so ఎంత బ్యూటిఫుల్గా దేవతా వస్త్రాలు అంటారు కదా అలా. వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ శారీ. అసలు అసలు చీర వేసుకున్నట్టు ఆ వెయిట్ కానీ అది కానీ రోజంతా హ్యాపీగా ఉండగలిగిన శారీ అనమాట. బ్యూటిఫుల్ కోరా బెనారస్. ఎంత బాగుందో అసలు. ఈ పాపప్ ఆఫ్ దిస్ మస్టర్డ్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ చెక్. సో అఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యాడ్ లిటిల్ మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్. ఐఎమ్ వేరింగ్ ఇట్. మై బ్లౌజ్ ఈజ్ ఐ థింక్ 7 years old. Yeah, 7 years old. That time also I didn't have time to work on my neckline or anything. So I have this kind of sari, very very close to this. That time I think people went gaga with, we want this combination. I could not give till now, but I'm happy to wear my blouse back for this sari. Such a beautiful one. And actual blouse for this sari is the mustard with all these kind of buttas. You can ask for the picture, which doesn't need embroidery again. See, this is how it is. Even if you tend to make the original blouse, you can still go with this kind of a blouse. That looks more authentic. This is little trendy. Okay, so అసలు ఎంత అంతే ఒక 200 grams అంతే ఉంటుంది శారీ మొత్తం. దానిలో కోరా బెనారస్. సో దిస్ ఇస్ వన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ శారీ. అసలు వావ్ అనిపిస్తుంది ఈ వీవర్స్. ఎంత బాగా చూడండి. సీ ద కలర్ కాంబినేషన్. లాస్ట్ వీక్ we have sold one, and this is a reorder. I have to check who ordered this saree. So if somebody who is from the last life who wanted this saree, then this is for them. What a beautiful combination. This is the same saree but another piece. Yeah. Wow, I'm going to come up with another green and purple. Each piece is different. It is according to your personality, your, like, you know, the way you like the colors and the pattern. Deeni mida you can choose the saree. So this is how it is. These are like, you know, they can't make ample. Okay, these are the stunning statement pieces. Beautiful pieces. Okay. Asa color lo juiciness. Whatever the colors I'm wearing, and I'm showing it to you. What a beautiful combination. I think Mayuri from US, so she was inquiring for this combination.
Mayuri, I could not inform you beforehand because this is short notice, and as I put it on myself, that's when I remembered you wanted apple green. So this is how the border is, very lightweight, very beautiful combination also. Check the luster, and this is the border, and this is the blouse. Here is the pallu. Wow, going gaga with this in a different color. The magenta pink is what I was wearing for the last live show. So a lot of people asked me for that sari. This is another color in that. ఎంత బాగుందో కలర్. చెక్ దిస్ కలర్. లాస్ట్ వీక్ నేను వేసుకున్నాను ఇన్ మెజంతా. Nice bright orange is the blouse. This is the blouse, bright, very nice. అంటే కట్టుకుంటే దీని కిక్కే వేరు, అలా ట్రెడిషనల్గా పెళ్ళికి వేసుకోవచ్చు, అంటే ఎఫోర్డ్ చేయగలిగిన వాళ్ళైతే హల్దీ ఫంక్షన్కి వేసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ స్టేట్మెంట్ పీస్. This is the pallu. Wow, what a color. And this is the blouse. I think I have done reel in this color and another color also before. This is another piece that was sold then. So but this is always like, you know, who wants to have be in the trend with this lilac color. Lilacs, lavenders, purples. Purple is again Indian tone. This is becomes little, this is how it is. Okay, so next is another beautiful sari. Check this, what a color. I think I want to wear this with a nice bottle green, very antique kind of a thing is what I want to wear. And the color is very juicy. This is very beautiful color, and the same pattern as you get in the pure zari. This is the pattern. This is the cut jamdani weave, and the color is, you can see how nice, bright and beautiful. This is the whole sari will be like this, and this is the border, and here is the blouse. And as I put it, see how beautiful it is looking. The color, see, I think my jewelry is also matching.
the next sari. Once I finish Banaras, I will be going towards Mysore silk. This is an antique kind, like who wants to stay subtle. Okay, like a very vintage kind of a color combination. You can see the the weave, the parrots muchataga ante the weave is so good and the color is so sober, subtle. And the blouse I will show you. This is the pallu. See, I think as I wanted to do the antique vintage kind of a closed neck blouse looks good on this. I think today my jewelry is matching to everything. Okay, so this is how the saree is, and here is the blouse, the polka dots. Yeah, this is a boutique. You can check us on Google Maps. Anusix is the location. It is in Bangalore. Okay, so this is how the saree. A beautiful Banaras silk saree, which is very lightweight again. Okay, now all your hot favorite pure zari Mysore silk. I think today I'm showing all pure zari sarees only. Check this. This is one color, which is brick orange. This is not a bright orange. This is a brick. Wow, see the feel. This is a little different combination. Usually people don't try. Very out of the box combination and vintage, I should say. And here is the pallu, 100 grams with pure zari, and beautiful gown, feel follow. So of course, as I always tell, KSIC doesn't give you the blouse, but here we are offering with blouse. This is the blouse. Okay. Are you getting the correct picture? Okay. So I'll move on to the next saree. ఇది ట్రెడిషనల్ కలర్, బట్ ఎంత బాగుందో అసలు, బ్రైట్ అండ్ నైస్. అంటే ఈచ్ కలర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సిగ్నిఫికెన్స్. బట్ ఐ థింక్ సీ మై జ్యువెలరీ. ఇలా ఇలా this is the original blouse. See, I always struggle when it comes to KSIC sarees, the blouse how I have to give, because kalamkari, madhubani, all these actually they wear, but it doesn't match so well. You have to go with the brocade or a kanjivaram. So but this is awesome, no? So you get the same texture, same grammage, so which is, and with the pure zari border. So such a beautiful piece. And I have
another 2 colors. I think totally 4 colors is what I have. This also pink with coffee brown. Just see the combination. అసలు ఈ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఇలా వేసుకుంటే చాలు. ఐఎమ్ ఇన్ లవ్ విత్ మైసూర్ సిల్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కోరా బెనారస్. దట్స్ ఎందుకంటే ఇవి వెయిట్ ఉండవు, ఫ్యాబ్రిక్ మనం చెప్పినట్టు వింటుంది, పల్చదనం లేదు. ఓకే, కేర్ ఫ్రీగా. నేనేమంటానంటే అఫోర్డబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళైతే రోజు వేసుకోండి, అంత బాగుంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్. సచ్ బ్యూటిఫుల్ కలర్. దిస్ రియలీ మ్యాటర్స్ అండి, బికాస్ మీకు కాంబినేషన్స్ దొరకవు వీటిల్లో. ఎస్, ఐఎమ్ ఆన్ మై వే. This is again totally out of box combination. Just see. Okay. నాకు ఏంటి హ్యాపీ అంటే మైసూర్ సిల్క్ చీరలు నిజంగా చెప్పాలంటే మనం పట్టుకొని చేతిలో క్యాష్ పట్టుకొని వెళ్ళి కొనుక్కోవాలన్నా పెద్ద అవైలబుల్గా ఉండవు, పెద్ద డిజైన్స్ ఉండవు, పెద్ద కలర్ కాంబినేషన్స్ ఉండవు. బట్ పీపుల్ ఫాల్ ఫర్ ద goodness of the fabric and as well as the pure zari fabric. Okay, so this is the beautiful combination. I'm able to see how different it is looking. What a different combination. And కొంతమందికి నాకు బ్రౌన్స్ పడవండి, ఐ హ్యావ్ బ్రౌనిష్ స్కిన్, వీటిష్గా ఉంటాను, సో అందుకని నాకు ఈ కలర్స్ నేను అసలు ట్రై చేయను అంటారు. ట్రై చేయాలండి, ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ క్లోజ్ టు యువర్ బాడీ కలర్ దట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్. డోంట్ చూస్ ద కలర్ విచ్ ఈస్ బ్రౌన్ హియర్. ఓకే, కలర్ బ్రౌన్ ఉన్నా కానీ ఎందుకంటే ఇంకా కొత్తదనం చేయకుండా ట్రై చేయకుండా ఎలా లైఫ్ అయిపోతుంది కదా. సో అంటే చాలా డిఫరెంట్గా దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ లిటిల్ అవే ఫ్రమ్ ద స్క్రీన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద ఫుల్ వ్యూ. Here is another beautiful grey. Yeah, ఇదే మళ్ళీ బ్రౌనిష్ స్కిన్, వీటిష్ స్కిన్ అన్న వాళ్ళకి ఇదే నేను చెప్పటం. గ్రేస్ కూడా నేను ట్రై చేయనండి అంటారు. బట్ సిన్స్ యూ హ్యావ్ ద మెజంతా బార్డర్, స్మాల్ క్యూట్ బార్డర్ విత్ ద ప్యూర్ జరీ, వై నాట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆల్ ద టైమ్ యూ కాంట్ కీప్ వేరింగ్ వెరీ లైటర్ షేడ్స్ ఆర్ వెరీ డార్కర్ షేడ్స్. బట్ దిస్ ఇస్ అ బ్రైట్ షేడ్. ఓకే, this is how it is. Isn't it beautiful? Chala బాగుంది. Contrast is the blouse so that it makes the sari much more worth of wearing this blouse. దీన్ని ఏ ప్యాటర్న్లో చేసి అస్సలు క్లాసిక్గా చేసుకోండి చాలు, అంత బాగుంటాయి. ఎప్పటికీ వేసుకోవచ్చు, ఇంకో 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు అయినా వేసుకోవచ్చు. తర్వాత లేదు నాకు అంటే పాస్ ఆన్ శారీస్ దీస్ ఆర్. దట్స్ వై ట్రెండ్లో ఉండటం ఒకటైతే, ప్రస్తుతం అయితే మైసూర్ సిల్క్ ఈజ్ ఇన్ ఏ సూపర్ ట్రెండింగ్. రెడ్ అంటే చిల్లీ రెడ్ కాదు, దట్ జర్బరా పూలో స్ట్రైకింగ్ రెడ్ కాకుండా పీచిష్ రెడ్ వస్తుంది ఒకటి. సో దట్ కలర్ ఇట్ ఈస్, నాట్ ద చిల్లీ రెడ్. లైక్ చిల్లీ రెడ్ అనుకొని మేము తెప్పించుకున్నామండి అని అనుకుంటే మళ్ళీ మీరు ఇబ్బంది పడకుండా నేను కరెక్ట్గా చెప్తున్నాను అనమాట.
సో యాక్చువల్లీ ద కలర్ అంటే ఇది ఎవరు చూసినా ఇలా రెడ్ అనే చెప్తారు, బట్ టు బీ మోర్ ప్రిసైజ్డ్ దట్ ఈస్ ద కలర్. ఇట్స్ నాట్ స్ట్రైకింగ్ చిల్లీ రెడ్. And of course the pallu and blouse, since it's a plain with border, it will be the same. And there is another color, I think last 2-3 lives lo ee plain with borders, lot of people asked for it. So ఓకే. సో వీటి అందం గురించి నేను ప్రత్యేకంగా ఐ నీడ్ నాట్ టు కీప్ ఆన్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. యాజ్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ. ఆల్ రైట్, ఓకే. సో నౌ I will go to the next saree, which is small checks in pure zari. బాటిల్ గ్రీన్కి బ్లౌజ్ ఏం వేసుకోవాలని ఆలోచిస్తే యూ కెన్ గో విత్ సంపంగి గ్రీన్, అంటే ఎల్లో గ్రీన్ కలిసిన షేడ్, దాని మీద చిన్న వర్క్ స్లీవ్స్ మీద బాగుంటుంది. దీనికి ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ విత్ బార్డర్ వస్తుంది. అది క్లాసిక్. బట్ what I'm talking is, see, again you can see my sleeves also, see, along with this. Okay, so trendy ga this kind of jewelry, how is it? Like we are trying to match this fusion. Are you able to see very small checks this border? Sorry. Oh, okay, this is sold, but I'm showing this Bandhani Kanchi in a super budget friendly, below 20. Sorry, this is how it is. అంటే అన్నీ అలాగే ఉంటాయా అంటే కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది ప్రైస్లో, బట్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ బిలో 20. దిస్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ సిల్క్ కంచి బార్డర్. ప్యూర్ జరీ అయితే కాదండి, బికాస్ ఐ వాంట్ టు టెల్ అండ్ గివ్, బికాస్ వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ బిలో 20 రేంజ్లో ప్యూర్ జరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం కదా. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. బట్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కలర్ కాంబినేషన్. దిస్ ఈస్ ద సారీ. వన్స్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ సోల్డ్, వీ సెండ్ ఇట్ ఫర్ పాలిషింగ్. And here is the pallu. Blouse running e vachindi. Okay, I'll show you 3 more colors in this. This is sold. I think I'm going to make a lehenga out of it. Proper sky blue. Okay, this is a sky blue with the hot pink border. And this is the pallu. Okay, but see the color combination. Trendy ga occasional wear in budget friendly. This is another color.
గంధం కూడా కాదు ఇది అసలు. నైస్. గోధుమ చెక్ దిస్ కలర్. వీట్ కలర్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ, చందనం కన్నా కొంచెం తక్కువ. సో ఇట్స్ అన్ ఇంగ్లీష్ షేడ్ యాక్చువల్లీ, బట్ ఇట్స్ గివింగ్ ఎ నైస్ బ్యూటిఫుల్ contrast because it is the edge is white is showing, no, it's making it to look more smoother, and the contrast border. See the color combination, what a beautiful combination. Okay, now the black. Very unusual combination. Okay. This has that bluish this thing instead of white, which is even this, the inside bandage is not exactly white, it is slightly bluish one, that's why it is looking much more beautiful. And this is the border, and here is the pallu. అంటే సిల్క్ శారీని బాందిని చేయించామన్నమాట. Okay, right, I'll move on to the next saree. Mysore crepe with a difference. See, I have shown you pure zari, patta chitra, kalamkari, madhubani, lucknowi, kashmiri work. I think I have showcased, and we have given it to you all, lot of audience. So this is another trendy thing what we tried. So this is crepe, basically this is a crepe saree, Mysore crepe. Okay, this is the border, here is the bandini pallu. Bandini pallu and bandini blouse. What a beautiful experiment. Crepe with bandini, and in contrast, this is the contrast blouse. See how beautiful, bold and beautiful, and a fusion saree. Bandini pallu, bandini blouse. So this is a contrast. I will show you in mono. Check this, this is also crepe. Okay, and here is a bandini pallu and bandini blouse. This is the pallu. Crepe with bandini. One I have shown in contrast, one is in mono. The other one is also mono, but in georgette. That was all crepe. This is in georgette. These all has to be polished. Once it is sold, then we send it for the polish.
Okay, so this has mid bandini. Okay, this is a georgette, and here is the pallu, and this is the blouse. Okay, georgette, because this is only one piece in georgette. We have tried with the bandini. Chandel. Here is beautiful chandel. See the edging. I like this small borders. Small borders with this is the backing. See what a beautiful piping curve. The ribbon border antamu. Chinnaga, sannaga, cute ga untadi. So these are also, I think, budget friendly, and I have 3 colors in this. Okay, so it's a nice pastel mint green, and I'll show you the ivory shades. The blouses are running, but I'm going to show you the different blouse pieces today which you can mix match. Okay, so that you can take separately and get it stitched so that it is good for mix match. This is an ivory color. What a beautiful color. See, ante ఓణం అనొచ్చు, తలంబ్రాలు అనొచ్చు. అంటే దిస్ ఇస్ సచ్ ఏ మై ఫేవరెట్ కలర్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్. ఓకే, నేను మీకు అయితే కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ కూడా చూపిస్తాను. Check this blouse, the running blouse, but these I am offering separately if you guys want to mix match. This is the blouse with munia border. Okay, this is one blouse. And I'll show you, I think I have 5-6 blouse pieces. I'll show you at one shot. This is of course an ivory color with munia border. So as ivory color, this has some beauty. Anything to go with, anytime and every time. See, this is a beautiful blouse piece. You can mix match with any other sarees. And here is another powder blue. This is chanderi with paithani fusion blouse pieces. Okay, so I have clients, whoever, like, first pick up the ready blouse and then match with the saree. Here it happens. And here is another one. Of course, motif is different from that to this. Okay, so ఇంకా చూపిస్తాను వేరియేషన్. This is again chanderi with bandini. For sleeves, the crush will be as is, and we use this for the blouse. So chanderi with bandini, this is the fusion blouse, which can go even with this, with black, with a lot of colors. These are generic blouses, these are. And there is one more with this. What is not going with this saree, you tell me?
anything, all the blouses whatever I have shown is going with this saree almost. Okay, see this blouse is again, you can wear any plain saree also with this. What a beautiful chanderi with bandini sleeves. Okay, here is another color, mint green. దీనికి ఈ బ్లౌజ్ ఇంకా బాగుంది, మింట్ గ్రీన్కి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 sarees. దానికన్నా ఇది కొంచెం ఒక్క లైన్ బార్డర్ ఎక్కువ, ఇంకా అది కూడా చిన్న బార్డర్. ఐ మీన్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ స్మాల్ బార్డర్స్. Okay, next I am coming to Kanjivaram sarees. This is a Kanjivaram saree, which is you know what I tell is పసుపు కుంకుమ కలిపితే ఒక కలర్ వస్తుంది, ఆ కలర్ ఇది. So mix of those two, and this is not a pure zari one. I sometimes use it for lehengas or somebody who wants budget friendly silk saree, but this is how it is. And here is the blouse. Okay, this is the blouse. బాగా లక్షణంగా, వెరీ అకేషనల్, పూజ పండుగ ఇలాంటి వాటికి వేసుకునేది. తర్వాత పిల్లలకి లెహంగాస్ కుట్టించుకోవడానికి కూడా పనికొస్తుంది. వావ్, హియర్ ఈస్ అనదర్ సారీ which is so beautiful, very అథెంటిక్గా గోల్డెన్ డేస్ శారీ అని అనిపించేటట్లు ఉండే శారీ. బిగ్ బార్డర్స్, బిగ్ అంటే దీన్ని పర్సనల్గా చూస్తే ఇది ప్యూర్ జరీ శారీ అండి. దిస్ ఇస్ హౌ ద శారీ ఇస్. సచ్ నైస్. పీపుల్ హూ ఆర్ టాల్ కెన్ రియలీ ఆప్ట్. అంటే ప్యూర్ జరీ శారీ, సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ శారీ దిస్ ఇస్. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్. ఇలాంటివి దొరకటం చాలా కష్టం. You can see the flow of the saree. When it is pure, you will have this flow. మీకు పవర్ లూమ్లో, టెస్టెడ్ జరీస్లో, వేరాస్ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ వన్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ సారీ, అది ఇలా ఉండనే ఉండదండి. చెక్ దిస్, వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సారీ. నేను టాల్గా లేకపోయినా నేను కట్టుకుంటాను ఈ సారీ. అండ్ విత్ అ ట్రెడిషనల్ జ్యువెలరీ ఫర్ ష్యూర్. కంటె లాంటివి పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది, చిన్నపిల్లలకు కూడా బాగుంటుంది. దిస్ అన్ ఏజ్లెస్ సారీ బేసికలీ. This is another beautiful pure zari saree, Kanjivaram. So see, we have again good days ahead for housewarmings. అన్ని ముహూర్తాలకి కూడా టైం అవుతుంది ఇంకా. సో మీకు కావాల్సినప్పుడు అడిగితే కూడా నేను ఇవ్వలేను. సి, కొంతమంది వచ్చి అడుగుతుంటారు లైవ్లో, ఎన్ని బ్యూటిఫుల్గా చూపించారండి ఇక్కడ లేవు అని. అయిపోతూ ఉంటాయండి. మీరు అలా అనుకొని వచ్చినా నేను అన్నిసార్లు ఇవ్వలేను అసలు. అంటే మీకు చూపించిన వాటిల్లో ఆల్మోస్ట్ 80%, 90% విల్ బీ ఓవర్ ఇన్ ద లైవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మిగిలిన 10 మాకు ఇక్కడ అవటానికి ఇక్కడ ఉంటుంది కానీ బాకిన్స్తో. బట్ అదర్వైజ్ మాకు 90% ఆ లైవ్ డే రోజే అయిపోతాయి. సో అందుకని అయ్యో ఇది లేదండి అంటే నేను పెద్ద ఏం చేయలేను. ప్లీజ్ వాచ్ ద లైవ్
so that you will get the quick quick this thing. I don't have any WhatsApp groups అండి. నేను ఏది అది అలాంటి అంటే ఒకళ్ళకి ముందు వెనక అని కాకుండా I'm coming in front of you all to showcase my beautiful, stunning, this is my world. So I'm presenting my world to you. వాట్ ఎ బ్యూటీ. చూడండి, నేను వేసుకోగానే ఎంత కళగా ఎంత బాగుందో అసలు ఈ చీర. ప్యూర్ జరీ కాంబినేషన్, కంచిపట్టు చీరలు. హౌ టు ఆర్డర్? సింపుల్. వీ హ్యావ్ 3 numbers ఆన్ Instagram bio. ఓకే, కాంటాక్ట్ 3 numbers in any of the number. అంటే one is busy, you can contact the other number. So all 3 will be busy at the time of live. So please ఒక్కసారి కాకపోతే నెక్స్ట్ వెంటనే ట్రై చేయండి, మీకు ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. ఓకే, సో సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ శారీ. దిస్ అకేషన్ లేకుండా కూడా పట్టు చీరలు కట్టుకోవచ్చు అనిపించేంత బాగా. చూడండి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అసలు. అందులో ప్యూర్ జరీ కావటానే ఇంకా. దిస్ ఈస్ ద పల్లు అండ్ హియర్ ఈస్ ద బ్లౌజ్. ఓకే, I'll move on to the next Kanjivaram saree. We are almost coming to the end of the show. Please stay tuned, another 2-3 sarees. Then we catch up in the evening. Of course, ఈ కలర్కి nobody can say no for it. And this is a very beautifully woven saree. ఇంతకు ముందు కూడా నేను ఈ కలర్స్లో చాలా ప్రతిసారి ఇస్తూనే ఉంటాను. లైట్ ఇట్ బి ఎనీ టెక్స్టైల్ విచ్ ఇస్ మైసూర్ సిల్క్, కాంజీవరం, అన్నిట్లో ఈ కలర్ ఇస్తూ ఉంటాను. కోరా బెనారస్, లాస్ట్ వీక్ ఐ థింక్ ఐ వాజ్ వేరింగ్ కోరా బెనారస్ ఇన్ దిస్ కలర్. Check this, mono, but it has its own significance with the geometric pattern. And what a nice saree. This is the pallu and here is the blouse. Pretty, right? This is a pure zari. Okay, this is a pure zari Kanjivaram tissue saree. See the lightness of the fabric. ఎంత బాగుంది అంటే కావలసినప్పుడు యూ డోంట్ గెట్. నచ్చితే మాత్రం మీకు కలెక్షన్ కంటే definitely you can opt for these pieces. Check the weave of the saree. Okay, pure zari tissue, weight ఉండదు. మామూలుగా టిష్యూ శారీస్ అంటే మీకు చాలా వెయిట్ వస్తాయి కదా, వెయిట్ ఉండదు. ఫిజికల్గా దగ్గరగా చూస్తే ఎనీబడి విల్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద సారీ. అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. జస్ట్ చెక్ ద షైన్ ఆఫ్ ద సారీ. ఓకే, సీ ద కలర్. మీరు పింట్రెస్ట్లో చూసేంత బాగాలేదు, చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్ టు అనదర్ బ్యూటిఫుల్ కాంజీవరం సారీ విచ్ ఈస్ ఇన్ అఫ్ కోర్స్ మై birds. What a beautiful saree. I am not knowing whether camera is doing justice for it or not, but physically such a beautiful collection piece. This also pure zari. ఖచ్చితంగా దగ్గరగా చూడాల్సిన చీర ఇది, కానీ ముందుది కానీ.
ఫంక్షన్స్ ఉంటే మాత్రం కాంజీవరం వేసుకోవాలి అని అనుకునే వాళ్ళకి తప్పకుండా యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ దీస్ శారీస్. బికాస్ పేస్టల్స్ అన్నీ కుదరటం అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తాను కదండి, వంట కుదరాలి. ఆ కుదిరేటట్టు చీర ముచ్చటగా ఉంటే డెఫినెట్గా. అందుకే నేను 5 అయినా 10 అయినా 30 అయినా ఎన్ని చూపించినా, ఒక్కోసారి 50 కూడా చూపిస్తాను లైవ్లో. నేను ఈ శారీ పక్కన పెట్టేద్దాం, ఇది ఇప్పుడు వద్దు అని అనిపించేటట్టు ఉండే చీరలు నేను అసలు చూపించను. అంటే యూ హ్యావ్ టు బీ యునో గెట్, అరే ఇది బాగుంది, ఇది కూడా బాగుంది, ఏది తీసుకోను అని 2-3 తీసుకునే వాళ్ళు చాలామంది. అంటే అంత బాగుంటాయి. ఇలా యూ కెన్ చెక్ ద బర్డ్స్, వెరీ పేస్టల్ గోల్డెన్ సటిల్ షేడ్స్లో బర్డ్స్ వివింగ్. అండ్ ఇది కూడా చూడండి ఎంత లైట్గా అనిపిస్తుందో. పర్ఫెక్ట్ ఫర్ తలంబ్రాలు, అంటే మోడ్రన్ బ్రైడ్ అయితే. మరి నేను ఆఫ్ వైట్ విత్ రెడ్ మెరూను గ్రీను వేసుకుంటాను అంటే అఫ్కోర్స్ ఇట్స్ నైస్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్. బట్ అంటే మళ్ళీ మనం దేనికన్నా వేసుకోవాలంటే ఇది పర్ఫెక్ట్గా తలంబ్రాలు చీరే అని తెలిసేటట్టు ఎందుకు ఉండాలి? యూ కెన్ స్టిల్ రీయూజ్ ఇట్ కదా. ఇది మళ్ళీ మన ఇంట్లోనూ మన వాళ్ళ పెళ్ళికో ఇంకొక పెద్ద పెళ్ళికి ఫంక్షన్లకి వేసుకోవచ్చు కదా. అందుకని నేను ఇలా ఆప్ట్ చేస్తాను. ఓకే, బ్యూటిఫుల్ సారీ. సో నౌ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు షో యూ ద బ్లౌజ్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ ద పల్లు అండ్ హియర్ ఈస్ ద బ్లౌజ్. నాకు చాలా కంచిపట్టు చీరలు ఉన్నాయండి, ఇంకా వద్దనుకుంటున్నాను అని అనుకున్నప్పుడు కూడా కలెక్షన్కి యాడ్ ఆన్ చేసుకునే పీసెస్ ఇవి. Here comes the showstopper, a beautiful Jamdani saree in pure zari. వీటి గురించి చెప్పాలంటే చూడాల్సిందే తప్పితే చెప్తే సరిపోదు. ఒక థ్రెడ్ మస్లిన్, ఇంకో థ్రెడ్ కూర. దట్స్ వై దిస్ ఎలిగెన్స్ షీన్. ఎందుకంటే పూర్తిగా కాటన్లో అయితే అది మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ అంత హైలైటెడ్గా కనిపించదు. అందుకని దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. ఇట్ ఈస్ మస్లిన్ బై కోరా విత్ దీస్ జామ్దాని ఫ్లవర్స్ అండ్ a beautiful color combination. This is in pure zari, real zari. రియల్ జరీ శారీస్ అంటే కలెక్షన్ పీసెస్. కొంతమంది వీటిని రెగ్యులర్గా కట్టుకునే వాళ్ళని కూడా చూశాను. అంటే అఫోర్డబిలిటీ వేరే, దాని మీద ఉండే ఇష్టము కొద్దీ కూడా. ఎందుకంటే దే ఆర్ సచ్ లైట్ ఇన్ వెయిట్, ఇట్ ఈస్ స్టేట్మెంట్ యూనిక్ పీసెస్. సో అన్నీ కాదు, నాకు ఒక కలెక్షన్ పీస్ కావాలంటే మాత్రం పెట్టుకునే పీస్ ఇది. అంటే ఇంకా నేను దీని గురించి చెప్పాలంటే చెప్తూనే ఉంటా. ద కలర్స్, ద పాపింగ్ అవుట్, వెరీ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ వే ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్. అండ్ ఇదంతా ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇంకా బిజీ బార్డర్ ఇవ్వకూడదు. ఇది సటిల్గా ఉంటేనే అందం, ఇవి అప్లిఫ్ట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. అండ్ వెరీ అథెంటిక్ రియల్ జరీ జామ్దాని శారీ. ఓకే, price, it will help whether I can see these sarees. ఈ శారీస్కి ప్రైసెస్ కూడా చెప్పలేమండి. అంటే యూ ఆల్ నో అబౌట్ ద రియల్ జరీ జామ్దాని శారీస్ విల్ బీ ఫ్రమ్ 1.25 lakhs to 2.5, 3 also. So this is one of those masterpiece, I should say. Okay, I'll just pleat up and show.
హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద క్రాఫ్ట్మెన్షిప్. సి హౌ ఎంత మీరు వినే ఉంటారు, అగ్గిపెట్టెలో చీర పెట్టారు, రింగ్లో నుంచి చీర దూరెళ్ళిపోతుంది అంటే అది మన ఇండియన్ వీవర్స్ గొప్పతనం. నిజమే అది. నేను చూశాను కూడా. చూడండి, ఆ రోజుల్లో మన ఐ థింక్ లెట్ మీ కొంచెం మెమరైజ్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా గుర్తొస్తుంది. ఎవరో రాణిగారికి కదా అగ్గిపెట్టిలో చీర పెట్టి ఇచ్చారు. తర్వాత మైసూర్ సిల్క్ కూడా రింగ్లో నుంచి బయటికి తీస్తారు. సో ఇవి చూడండి అసలు ఎంత డెలికసీ, దేవతా వస్త్రం. సి హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఇస్. అసలు నాకు మీకు పిక్చర్ ఏం చూపిస్తుందో కానీ నేనైతే దీని అందాన్ని ఐఎమ్ జస్ట్ ఎంజాయింగ్ దిస్. అసలు ఈజీ కాదండి ఇలాంటివి నెయ్యటం కానీ వాటిని ఇలా చూపించగలగటం కానీ. అదే నేను లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టు ఇవి మంచి ఫోటోషూట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ అంబియన్స్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్. బట్ మీరు అలా చూసి కొనుక్కోవటం నాకు నిజంగా ఇష్టం లేదండి. ఈ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రైట్ ఇన్ ద కలర్. అండ్ డెఫినెట్లీ నాకు పెద్ద మోడల్స్ మీద ప్రజెంట్ చేసేది ఈజ్ నాట్ ప్రాక్టికల్లీ యునో that's how you can't imagine the sari, but this is how it is. Okay, so this is the original base color. This is the sari, all through the sari, all over sari, and the blouse of course is my call. This is the pallu. Okay, thank you so much for being online live with me. Okay, so we'll still meet again this evening for more casual office wear, work wear sarees. Okay, so any okay, to order, this is the usual question, um, what uh, what I keep getting. So please order through those three numbers. You can talk to us, you can order. See, this is hello, hello, hi, somebody wanted to join, so can you please come in front of the camera so that it will be easy for us to talk. I can see only the ceiling and fan over there. Okay, so otherwise also you can get me onto the voice, your queries I can attend. Huh. See, whatever you are liking, loving, okay, then please ask the team for the picture, price, and availability. When you are confirmed, then only please go with the payment. But please don't hold the saris. In the last week also I have come across two people. So last live was a super hit actually, super duper hit it was. So few people they hold. After 3 days, they will tell you can remove the sari from hold or these things, which makes us to. నాకు చాలా కష్టం అవుతుందండి ఇలా. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చెప్పినట్టు మీ మీ కమిట్మెంట్ని, మీ ఇష్టాన్ని మేము రెస్పెక్ట్ చేస్తాం. మీరు పే చేయకపోయినా మీలో చాలా మందికి మీ పేమెంట్ మాకు రాకముందే సారీస్ మీకు వచ్చేసి ఉంటాయి, అవునా కాదా? సో అలాంటప్పుడు మీరు నేను వేరే వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళకి ఇవ్వటానికి కష్టమవుతుంది కదా, వాళ్ళకి నచ్చుంటుంది. మేము ఇవ్వలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే
ఇవ్వలేకపోతున్నాం. అది నిజంగా కష్టం అవుతుంది. ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ మై టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్. ఓకే, మీకు నచ్చితే మీరు తప్పకుండా కొనుక్కోండి. మేము ఎవరిని ఫోర్స్ చేయటం లేదండి, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే అది మా టైప్ కూడా కాదు. అండ్ ఇంపల్సివ్ గా మీరు కొనొద్దని చెప్తాను. తర్వాత మీరు కన్ఫర్మ్ అయితే మాత్రం ప్లీజ్ బీ స్ట్రిక్ట్ విత్ యువర్ పేమెంట్స్. మాకు మీరు కావాలనుకున్న తర్వాత మీది మీకు వచ్చేయాలి. మాది మాకు సాఫీగా వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. సో ప్లీజ్ డోంట్ ఇంటరప్ట్ దట్. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది అంటే ఆ, ఇలాంటివన్నీ మీ ముందుకి వచ్చే అవకాశం తగ్గిపోతుందండి. మీ పేమెంట్స్ ఇబ్బంది పెట్టినా ఓకే, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పడి మేము చేసుకోమని చెప్పటం లేదు. కానీ మీరు కన్ఫర్మ్ అయితే మాత్రం ప్లీజ్ గో అహెడ్. అండ్ ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ మీ టు యునో మీరు పంపించిన తర్వాతే నేను పంపిస్తాను. ఇలా టిపికల్ బిజినెస్ గా ప్రొఫెషనల్ గా ఉండొచ్చండి. కానీ నేనేంటి వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు అది ఆ ఫీలింగ్ వేరే. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ థ్యాంక్ మీ ఆన్ దట్ ఫర్ ద kind of approach and the streaming, whatever is happening. But very few people are కొంచెం ఈ విషయంగా ఇబ్బంది అవుతుంది. అది గమనించుకొని దయచేసి ఇబ్బంది మీరు పడొద్దు, మమ్మల్ని పెట్టొద్దు. ఎందుకంటే అది నేను మంచి మంచి వాటితో మీ ముందుకు రావడానికి నాకుండే ఈ ప్యాషన్ని కొంచెం డౌన్ సైజ్ చేస్తుంది. అది నాకు ఇష్టం లేదు, మీరు దానికి కారణం కావద్దు. Okay, let this stream go like that. Happy. Okay, thanks again. Okay, I'll stay back for now and see you in the evening. Thank you. Bye bye.